students. Today I am Chauhan MB from Sonai High School, Gunjoti, Taluka Ahmadpur, District Latur. In a COVID-19 condition, all students are learning on the online process. All teachers teaching on the learning process, online process. This is a need of the conditions of the COVID-19. In all Maharashtra, in all India, and in all the world, all the process are online. Due to the teaching and learning process is a very important on the learning. Today, I was teaching point is selected the house builder. This lesson is a 8th class lesson 2.2 the house builder. House builder means बांधकाम करणारे गुत्तेदार. In this story, in a chit chat point, you are firstly that time you are to start the any works. ज्यावेळेस आपण एखादं काम चालू करतो त्यावेळेस त्या कामाच्या अगोदर कामासाठी मानसिकता तयार करणं आवश्यक असते आणि त्यासाठी म्हणून आपल्याकडे चिटचॅट पॉइंट आहे वॉर्मिंग अप्स. इन that warming process you are firstly read, think and giving the answers on these questions. You are firstly read the questions, you are thinking about this question and giving the answers questions. You are try. The first question is, in a house you are in a chit chat point, in a warming point, you are some your students are, some your friends are collect in your one's house and you are discuss on the chit chat points, warming up points, what is retirement from the occupation. पहिला प्रश्न असा आहे, व्हॉट इज रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑक्युपेशन. व्यवसायामधून सेवानिवृत्त होणे म्हणजे काय. दॅट टाइम in your all life, born to old, many steps are in your lives. In a childhood process days, you are learns, teach. In adult position you are doing a jobs. Teachers are teaching job, farmers are doing a work in a farm, doctors are giving treatment to the doctors, engineers are building a roads, buildings. It is any occupation, any person is doing any occupation, any job. And after sometimes, after many days they are doing a regular work, they are weakness in a physical and mental. They are doing a very slow work, they are doing a very thinking a very slow thinking. Its meaning is that time your age is growing, you are physically, mentally and totally your body is weakness to the works. You are understanding. तुम्ही लक्षात घ्या, आपण ज्यावेळेस आयुष्यभर आपल्या लहान वयामध्ये आपण शिकत असतो, मोठेपणी आपण काम करत असतो आणि वयोवृद्धपणी आपण आराम करत असतो. ज्या वेळेस आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये काम करून करून आपलं मेंटली, शारीरिक आहे, मानसिक आहे, थकवा आलेला आहे, त्यावेळेस आपण रिटायर होतो. म्हणजे रिटायर होणे म्हणजेच निवांत एखाद्या वेळेस काम करून करून आपण विश्रांती घेणे हा त्याचा अर्थ होऊ शकतो. When do people retire?
This question's answer is giving in a first question answer, a very long answers. You are understanding that time the mans are completely weakness in a physical and mental. That time he was retired. Today the house builder एक बांधकाम करणारा गुत्तेदार, आपल्या शब्दामध्ये कॉन्ट्रॅक्टदार. This is the story of a mason who worked for a building contractor. This story is totally on the based on this story's subject is mason. Mason means Gawandi. Who worked for a building contractors. This mason is worked for a building contractors. तो मेसन तो गवंडी कोणासाठी काम करायचा, बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्टर साठी काम करायचा, त्याच्याकडे कामाला असायचा. द मेसन ऑलवेज स्टोर टू डू हिज वर्क टू परफेक्शन्स अँड धिस मेसन is doing his work is with a perfection, a very zeal, enthusiastically. Totally, he was busy in his building works. As soon as the house had been designed by the architect and detail finalized by the engineer, the contractor would send for the mason and leave the responsibilities of building the house to him. As soon as this building contractor was firstly he had making a design of the buildings, design from the architects, from the engineers, and that time this design, this marking is completed, he is giving to this mason, and all these buildings responsibility he was giving to this mason. हा जो बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्टर होता, तो बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्टर एखाद्या इमारतीचे पूर्णपणे रेखाकृती तयार करायचा इंजिनियर कडून. काही आर्किटेक्ट म्हणजे एखाद्या इमारतीचे रेखाकृती तयार करणारे इंजिनियर, निष्णात लोक यांच्याकडून तो मार्किंग करून घ्यायचा, नकाशा काढून घ्यायचा आणि तो नकाशा या गवंड्याकडे देऊन त्या पूर्ण बिल्डिंगची जबाबदारी त्याच्यावर सोपून हा बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्टर मुक्त व्हायचा, निवांत राहायचा. द मेसन वुड देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट हिज वर्क. दॅट टाइम ही वॉज रिसीव धिस मार्किंग डॉक्युमेंट. द मेसन इज टोटली बिझी इन हिज वर्क. ज्यावेळेस त्याला तो नकाशा घराचा, इमारतीचा भेटला जायचा, तेव्हापासून हा मेसन गवंडी काय असायचा, त्या कामामध्ये खूप बिझी असायचा. Without wasting any time start his work, he would take great interest in his work of a building and do it with a full dedications. एकदा काम सुरुवात झालं की पूर्ण समर्पण भावनेनं तन मन धन लावून हा गवंडी ते काम करायचा. He made sure that he used the best construction material. That time in a building condition, in a building main parts is a material. This quantity, quality, these are very important, and this mason is used a best construction material. प्रत्येक इमारत बांधत असताना त्या ठिकाणचं जे मटेरियल आहे, सामान आहे, त्याची गुणवत्ता आहे, त्याचं प्रमाण आहे, खूप महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. आणि त्याच बाबतीत हा मेसन कसा असायचा, गवंडी कसा असायचा, खूप प्रॉम्प्ट असायचा, चांगल्या क्वालिटीचं सामान वापरायचं. त्याची प्रमाण सुद्धा, मेजरमेंट्स प्रमाण ऑफ द वॉल्स, doorways, arches, etc. were perfect and he gave an excellent and appealing finish to whatever he builds. आणि खरोखर ते बांधकाम इतकं सुंदर व्हायचं की बस त्यामधलं मटेरियल असेल, चांगल्या क्वालिटीचं, गुणवत्तेचं असायचं, प्रमाण सुद्धा चांगलं असायचं. काम करत असताना सुद्धा अतिशय मन लावून काम केलेलं असल्यामुळं ते काम सुद्धा खूप सुंदर दिसायचं, अट्रॅक्टिव्ह दिसायचं. Perfect, and he gave excellent and appealing finish to whatever he built. The owners of the new houses built would be more than satisfied with the constructions. The owners of new houses built. That time this building contractor is selling this building. The new owners of the houses, they are satisfied. This is a very attractive house. This is a very beautiful house.
they are satisfied. Its reason is that this mason's work is very important. This mason's honesty is very important. Their work, their honesty is totally showing in this house. त्या मेसनची गौंड्याची प्रामाणिकपणा होता, त्याच्या कामाची जी कुशलता होती, त्याचा जो प्रामाणिकपणा होता, त्या प्रत्येक बांधकामामध्ये त्या घर घेणाऱ्या मालकाला दिसायचं. इतकं सुंदर असं काम केलेलं दिसायचं. त्यामुळं घेणारा व्यक्ती जो असायचा तो आणखीन जास्तीचे पैसे देऊन तो घर खरेदी करायचा आणि त्यामुळं तो खूप आनंदी सुद्धा, सॅटिस्फाईड, खूप आनंदी असायचा, समाधानी असायचा. बिकॉज ऑफ द झील, diligence, loyalty, and persistence that he displayed in his work. This mason, that time the work of the building with a zeal, very zeal, enthusiastic, उत्साहीपणे काम करायचं. Diligence, अतिशय काळजीपूर्वक. Loyalty, प्रामाणिकता. Persistence, continuous efforts. अखंडपणे सेवा देणारा हा व्यक्ती आहे. उत्साहाने काम करतोय. त्याच्या कामाचे जे रिझल्ट्स आहेत ते सुद्धा खूप समाधानकारक आहेत. ज्या व्यक्तीचं त्याच्यामध्ये तन आहे, मन आहे, धन आहे, तो व्यक्ती निश्चितच चांगलं काम करू शकतो. ज्याची मानसिकता अस्थिर आहे तो व्यक्ती करू शकत नाही. ज्याची मानसिकता स्थिर आहे, पूर्णपणे त्या कामामध्ये विचार आहेत, पूर्ण शरीर त्या कामामध्ये गुंतलेलं आहे, तो व्यक्तीच हे काम करू शकतो. त्यामुळे त्याचे जे ग्राहक असायचे, घर घेणाऱ्या व्यक्ती असायच्या, ते समाधानी असायच्या. ही कुड मीट द नीड्स ऑफ हिज फॅमिली सफिशियंटली विदाउट एनी सॅक्रिसिटी. ड्यू टू दिस बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्टर इज गिव्हिंग अ बेस्ट सॅलरी ऑफ धिस मेसन. आणि म्हणूनच तो बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्टर जो होता या गौंड्याला खूप चांगला पगार देऊन त्याला समाधानी ठेवायचा. The mason thus continued to work with a great devotion for many years till he became a grandfather. Then he decided that it was time to retire and spend time playing with his grandchildren. But after many days, the mason thus continued working with a great devotion for many years. This mason is doing a building's work of many years, and today this mason is becoming a grandfather. Due to this mason is thinking, I am today retired, I am rescued from this work, and I was living a life with my grandchildren, a रेस्टफुल लाईफ. आणि आता मात्र आयुष्यभर काम केल्यामुळे गौंड्याला वाटतंय आपण आता थोडे दिवस काय करावे, काम आता बंद करावं आणि आपलं उर्वरित जे आयुष्य आहे ते आपल्या लहान नातवामध्ये, आनंदामध्ये, थोडं विश्रांतीमध्ये घालवावं असं त्याला वाटायला लागले. Being a firm-minded person, he informed his contractor of his decision to retire from house building. Being a firm-minded person, काही माणसं, जे माणसं खरोखर एखादं काम काळजीपूर्वक करतात, टोटली त्यांचं मन एकाग्र आहे, असे लोक त्यांचे निर्णयही तसेच विचारपूर्वक घेत असतात. आणि तसाच निर्णय यांनी घेतला आणि त्यांनी आपला लगेच तो निर्णय, डिसिजन कोणाला कळवला? बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्टरला कळवून टाकला. आता मी काय होणार आहे? रिटायर होणार आहे. मला आपण काय करावी? अनुमती द्यावी. द कॉन्ट्रॅक्टर वॉज अ व्हेरी डिसहार्टन्ड टू लॉस सच अन excellent workman and urged the mason to continue his job, but to no avail. The mason had made up his mind, refused to carry on. The contractor was very disheartened to lose such an excellent workman. That time, building contractor convey this decision. Our mason is retirement. He was giving a retire. He was becoming very disheartened, very sadness to lose such an excellent workman, and urged the mason to continue his job,
but to no avail the mason that made up his mind. ज्यावेळेस हा निर्णय कोणाला कळाला, या बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्टरला कळाला की आपला कोण मेसन गवंडी रिटायर होत आहे, त्यावेळेस तो खूप दुःखी झाला. त्याने त्यासोबत चर्चा करून बघितली. आज चर्चा करणे. द मेसन टू कंटिन्यू हिज जॉब बट टू नो अवेल. द मेसन हॅड मेड अप हिज माइंड अँड रिफ्यूज टू कॅरी ऑन. पण त्यांनी आपला निर्णय पक्का आहे, आता मी करू शकत नाही, पूर्णपणे मी काय झालं आहे, मनाने आणि शरीराने थकलेलं आहे. त्यामुळं मी आता जशी सेवा तरुण वयामध्ये देऊ शकत होतो तशी आता देऊ शकत नाही. काम तेवढे व्यवस्थित होत नाहीत, म्हणून मी स्वइच्छेने काय होत आहे, रिटायर होत आहे, निवृत्त होत आहे, कामापासून विश्रांती घ्यावं म्हणतोय. फायनली द कॉन्ट्रॅक्टर कन्व्हिन्स्ड द मेसन टू बिल्ड वन लास्ट हाऊस ऑन अ ब्युटिफुल अँड कन्व्हिनियंट साइट. As a special favor, the mason agreed to do so with a great reluctance, not too happily either. But lastly, building contractor is requesting to only one your building, to build a one building, only one build. आता मात्र शेवटी बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्टरने फक्त एक विनंती केली. कोणाला? या प्रतिभावंत अशा गवंड्याला. आणि त्याला सांगितलं, फक्त तुम्ही काय करा, एक लास्टची इमारत बांधा, बस माझी एवढीच इच्छा आहे, जास्तीची नको आहे, एक माझं एवढं ऐका. द मेसन अग्रीड टू डू सो विथ अ ग्रेट रिल्युक्टन्स, नॉट टू हॅपी आयदर्स. आता हा तयार झालेला आहे, परंतु पूर्णपणे आनंदी नाही आहे. द कन्स्ट्रक्शन स्टार्टेड. इट वॉज सो मोस्टली ब्युटिफुल डिझाईन हाऊस टू बी बिल्ट shout after location. However, the mason could not put his mind and heart in his work. The construction started. आता शेवटची विनंती म्हणून या गवंड्याने आणखीन काम चालू केलं. एक इमारत बांधायची आहे आणि त्याचं काम चालू झालं. त्या बिल्डिंगची जी साईट होती किंवा परिसर होता तो सुद्धा खूप सुंदर होता. द मेसन कुड नॉट पुट हिज माइंड अँड हार्ट इन हिज वर्क, बट दॅट टाइम द साईट इज अ व्हेरी ब्युटिफुल साईट. Environmentally, this area is a very suitable. Material is supply from the building contractor is a high quality. Totally they are giving. Building contractor is giving. आता यावेळेस मात्र बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्टर अतिशय काय करत आहे, मनापासून सर्व गोष्टी सप्लाय करत. काय पुढे लक्षात घ्या, का एक तर साईट चांगली निवडलेली. घर बांधत असताना अगोदर आपण परिसर निवडतो, परिसर चांगला असावा आपली सुद्धा इच्छा असते. त्याच्यानंतर घर आपलं सुंदर झालं पाहिजे, बांधकाम सुंदर झालं पाहिजे. त्याच स्वरूपामध्ये द मेसन कुड नॉट पुट हिज माइंड, बट परंतु यावेळेस मात्र काय नाही, एक फॉल्ट आहे. यावेळेस मात्र गवंड्याची मानसिकताच नाही, त्याचं मन त्याच्यात नाही. हार्ड इन हिज वर्क, ही डीड हिज वर्क व्हेरी रफली, केअरलेसली, विदाउट इंटरेस्ट टू आवर डेडिकेशन्स. परंतु यावेळेस मात्र गवंड्याची थोडी अवस्था वेगळी झालेली आहे. त्याची मानसिकता ते बांधकाम करण्याची नाही, त्याच्यामध्ये तेवढं मन नाही. एकदा जर मनानं निर्णय घेतला, मन जर दुसरीकडे गेलं तर पुन्हा परत त्या ठिकाणी आणणं खूप अवघड असतं. तसंच झालेलं आहे. इवन द बिल्डिंग मटेरियल यूज वॉल्स ऑफ लो क्वालिटी, बट ही डीड नॉट केस. दॅट टाइम द मेसन, यावेळेस मात्र गवंड्याने खूप लो क्वालिटीचं काय केलेलं आहे, मटेरियल वापरलेलं आहे. कामामध्ये मन नाही, बांधकाम तेवढं व्यवस्थित येत नाही. ही सिम्पली वॉन्टेड टू कम्प्लीट द जॉब इन हास्ट अँड फायनली रिटायर. दॅट टाइम दिस मेसन वॉज थिंकिंग दिस वर्क, दिस बिल्डिंग्स वर्क इज अ फास्टली कम्प्लिटेड अँड आय एम फास्टली रिटायर. आता मात्र या गवंड्याला असं वाटायला लागलं, पटकन हे काम करायचं आणि आपण काय व्हायचं, रिटायर व्हायचं. द हाऊस वॉज रेडी इर्लियर दॅन एक्सपेक्टेड. व्हेरी रफली मेड कन्स्ट्रक्टर्स, वीक वॉल्स, पुअर फिनिश अँड डिड नॉट लुक ॲज गुड ॲट ऑल्स ॲज अ डिझाईन. द हाऊस वॉज इयरली रेडी, इयरली दॅन एक्सपेक्टेड. अपेक्षित कालावधीच्या आधीच यावेळेस काय झालेलं आहे, बंगला तयार झालेला आहे. आणि तो बंगला काय खूप घाईघाईमध्ये बांधलेला आहे. कोणी बांधला, त्याच गवंड्याने बांधलेला आहे. जो गवंडी खूप लोकप्रिय होता, त्याचे बांधकाम ज्या ठिकाणी असायचे त्या ठिकाणचे लोक इमारती घेण्यासाठी गर्दी करायची, त्याच गवंड्याने हे पण बांधलेली आहे. परंतु फॉल्ट इतकाच झालेला आहे, तो त्यावेळेस मनाने आणि शरीराने पूर्णपणे बांधकाम करण्यासाठी तयार असायचा.
खुश असायचा, त्याच्यामध्ये तो तन धन मन लावून काम करायचा. परंतु यावेळेस मात्र तो रिटायर होण्याची इच्छा व्यक्त करत होता बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्टरकडे. परंतु त्यांनी शेवटची विनंती म्हणून एक बंगला बांधण्यास सांगितला. त्यावेळेस मात्र त्याचं मन त्याच्यामध्ये नव्हतं. त्यामुळे हे काय झालंय, दिस टोटली स्ट्रक्चर्स, वीक वॉल्स, रफली स्ट्रक्चर्स, भिंती कमकुवत दिसायला लागल्या, बांधकाम रफ दिसायला लागले, खराब दिसायला लागले, पुअर फिनिशिंग आहे, फिनिशिंग जे आहे ते अतिशय लो क्वालिटी आहे, अँड डिड नॉट लुक ॲज गुड ॲट ऑल ॲज अ डिझाईन, येट द मेशन डिड नॉट गेस. परंतु ह्यावेळेस मात्र गौंड्यांनी केलेलं काम जे होतं खूप कसं अजिबात त्याच्यामध्ये लक्ष नव्हतं, काळजीपूर्वक केलेलं काम नव्हतं. त्यामुळं पूर्णपणे बांधकाम हे रफली दिसायला लागलं, खराब दिसत होतं. पुअर फिनिशिंग सुद्धा तेवढी व्यवस्थित नव्हती. did not look as good at all. Yet the mason did not care. He informed the contractor that the house was ready and he was waiting to hand over its keys to him. The last paragraph. The contractor arrived at the site. He had a file of legal documents in his hands. That time, ज्या वेळेस या कॉन्ट्रॅक्टरला कळालं की शेवटची बिल्डिंग तयार झालेली आहे, त्यावेळेस तो काय केलेला आहे, लेगल मीन्स कायदेशीर असलेली कागदपत्र, डॉक्युमेंट, लिगल डॉक्युमेंट्स, ते टोटली त्या इमारतीचे जे कायदेशीर कागदपत्र होती ते घेऊन कोण आलेला आहे, तो बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्टर त्या मेसनकडे आलेला आहे. द मेसन हँडेड ओव्हर द न्यू हाऊसेस keys to him, but the contractor did not step forward to enter the house. The mason handed these legal documents and the keys from the building contractors. आणि यावेळेस मात्र वेगळी घटना घडली. त्या बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्टरने काय केलेलं आहे, पूर्ण त्या घराची कागदपत्र आहेत आणि चाव्या आहेत, तो घेऊन कोणाकडे आलेला आहे, त्या गौंड्याकडे आलेला आहे. आणि त्या चाव्या आणि कागदपत्र कोणाच्या हातात दिले, गौंड्याच्या हातामध्ये दिलेत. But the contractor did not step forward to enter the house to see it. Instead, with a broad smile, he handed over the file along with the house keys to the mason and said, beaming happy tone, these are the ownership documents of this new house in your name. The house is yours. I had planned it as a gift for you in your life's job. या ठिकाणी मात्र शेवटची जी बिल्डिंग बांधण्यासाठी विनंती केली गेली, तर ते विकण्यासाठी नव्हती, तर आयुष्यभर ज्यांनी चांगल्या स्वरूपाचं काम केलं त्याच गौंड्यासाठी एक गिफ्ट म्हणून त्या बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्टरनी शेवटची त्यांना बिल्डिंग बांधण्यास सांगितली. परंतु त्यांची मानसिकता व्यवस्थित नसल्यामुळे कोणतीही गोष्ट माणसाच्या मनामध्ये असेल तर तो माणूस पूर्णपणे वेळ देऊन तो काम करत असतो आणि त्या कामामध्येच आपण यश प्राप्त करतो. त्यामुळे त्या कामामध्ये लक्ष असलं पाहिजे. अशा स्वरूपाचा अतिशय सुंदर असा हा पाठ आहे. इन अ इंग्लिश वर्कशॉप tomorrow I was discussing on the English workshop. Today I stop to this point. Okay.